دن یہ حج کے ہیں، ذی الحج شریف کے مبارک دن ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان بارگاہوں میں دولت سے نہیں جایا جاتا۔ جو کسی نے کہا نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ دولتوں کے انبار ہوں گے بندوں کے پاس، آپ کے قرب میں، آپ کے محلہ میں، آپ کے گاؤں میں، معاشرے میں، قرب و جوار کے گاؤں میں لوگ ہوں گے کہ شاید ان کو اپنی دولت کا بھی پتہ نہیں کہ کتنی ہے، لیکن ادھر قسمت کام نہیں کر رہی، ایک ہی جواب آئے گا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو دن پیارے ہیں ان دنوں میں سے یہ جو ذی الحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے پیارے ہیں۔ اور یاد رہنا چاہیے آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ نسبت ہے۔ حج شریف کے بارے میں بھی عرض کروں گا، لیکن حج شریف کی جتنی باتیں ہوں گی ساری نسبت کے ضمن میں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد پاک فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پروردگار عالم نے اس دھرتی کا مقام بیان فرمایا، اس جگہ کا مقام بیان فرمایا جس جگہ پہ اللہ کے نبی کی ماں نے قدم لگائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں، اللہ رب العالمین کو وہ دھرتی پیاری لگتی ہے، وہ دیش پیارا لگتا ہے، وہ زبان پیاری لگتی ہے، وہ پھل پیارا لگتا ہے، وہ جگہ پیاری لگتی ہے جس جگہ اللہ کا نبی یا ولی ڈیرا لگا لیتا ہے۔ مجھے تقریباً 22 دن مسلسل بخار رہا، اس وجہ سے کچھ ذرا کمزوری ہے، آپ کچھ ساتھ میرا دیں گے تو میں تقریر کھول کے کر سکوں۔ نسبت اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، ہر شے اللہ نے بنائی ہے، اللہ خالق کل شے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی شے کو اللہ کا نبی جب استعمال کر لیتا ہے، اللہ کا ولی استعمال کر لیتا ہے، اللہ کا نبی ڈیرا لگا لیتا ہے، اللہ کا نبی یا ولی ڈیرا لگا لیتا ہے، رب تعالیٰ اس ولی کی وجاہت کی وجہ سے اس دھرتی کو بھی پسند فرماتا ہے، اس پھل کو بھی پسند فرماتا ہے۔ نہ یقین آئے قرآن پاک کا 30واں سپارہ سورہ شریف کا مطالعہ کر لینا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کا مطالعہ کر لینا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا مطالعہ کر لینا، والعصر ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ جا کے پڑھ لینا۔ جس زمانے میں رب کا یار رہتا ہو، جس دیش میں رب کا یار رہتا ہو، جس زمانے میں رب کا حبیب رہتا ہو، رب تعالیٰ کو اپنے حبیب کی وجہ سے وہ زمانہ بھی پسند ہوتا ہے، وہ دیش بھی پسند ہوتا ہے۔ مسلمان توجہ کرنا، صفا مروہ مکہ المکرمہ کی پہاڑیاں ہیں، ان کو رب تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یہ صرف پہاڑیاں نہیں بلکہ تمہارے خدا کی نشانی بن چکی ہے۔ بڑی باریک بات ہے، میں سبحان اللہ، بڑی توجہ سے بات سننا۔ اللہ فرماتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، عبارت النص سے مسئلہ پیش کر رہا ہوں، نہ اشارت النص ہے نہ اقتداء النص ہے، عبارت النص سے مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن واضح اعلان کرتا ہے اے محبوب پاک علیہ السلام، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مسلمان توجہ سے بات سننا، میں نے عقیدہ پیش کرنا ہے، میں نے قرآن کی روشنی میں اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے۔ ایک ہے من دون
दूनिल्लाह, वो अल्लाह के सिवा हैं, वो अल्लाह के गैर हैं, वो बुत लोग हैं, वो काफिर लोग हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अदुव्व मुबीन हैं। एक मिन दूनिल्लाह है और एक को औलिया अल्लाह कहा जाता है। मिन दूनिल्लाह कुछ भी नहीं कर सकते, मिन दूनिल्लाह मच्छर का पर नहीं बना सकते, मिन दूनिल्लाह नफा नहीं दे सकते, मिन दूनिल्लाह नुकसान नहीं दे सकते, मिन दूनिल्लाह अपने फायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। मगर औलिया अल्लाह वो हैं जहां कदम लगाते हैं रब ताला उस जगह को अपनी निशानी बना देता है। मैंने बहुत आगे जाना है अभी, जिस मकाम पर मैंने आपको ले जाना है। अल्लाह के नबी की माँ, नबी की, प्यार से, नबी की। मुझे एक आदमी कहने लगा अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ये हदीस पाक है। मैंने कहा है। कहने लगा इसका माना क्या है? मैंने कहा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों में है। कहने लगा बिल्कुल यही मतलब है इसका। मैंने कहा तेरी माँ के कदमों में जन्नत है? कहा जी है। मैंने कहा मेरी माँ में? कहा है। मैंने कहा मुफ्ती साहब की? कहा है। तो मैंने कहा जो मोहम्मद की माँ होगी। बात तो नसीब की होती है ना। कौड़ा कौड़ा थू तो मीठा मीठा हप। अपने अब्बा की शान बयान करने लग जाए। अब्बा जी करीम ये कहा करते थे, अब्बा जी मेहरबान, अब्बा जी बख्शी ये कहा करते थे। मैंने कहा तेरे अब्बा को जन्नत मिली हजूर का कलमा पढ़ने से। हजूर का कलमा ना पढ़ा होता तो तेरा अब्बा जन्नत कैसे जाता? मैंने कहा जिनका नाम ले तो कलमा कलमा बनता है, जिनका नाम कलमा है, जिनकी जात कलमा है, जिनकी सूरत कलमा है, जिनकी सीरत कलमा है। और सुनो, अगर मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम का कोई कलमा पढ़ के मर जाए रब जन्नत अता करता है, तो उनका मकाम क्या होगा जिनको रब ने मुस्तफा का माँ बाप बना दिया। प्यार से खड़ा के ये गिलास मुकना है तो तकरीर मुकनी। इतनी लंबी भी नहीं करेंगे कि बेजार ही हो जाए। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मिन दूनिल्लाह कुछ नहीं करता, ये अकीदा अपना रखना। जब भी कोई आयत वलियों के खिलाफ पड़ेगा उसमें मिन दूनिल्लाह होगा। मैं पूरे कुरान आपके सामने रख के कहना चाहता हूँ, जब भी कोई आयत पड़ेगा वलियों के खिलाफ या नबियों के खिलाफ उसमें मिन दूनिल्लाह आएगा। हम मिन दूनिल्लाह को नहीं मानते, हम तो इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह को मानते हैं। जहाँ नबी की वालिदा कदम लगाती है, नबी की बात नहीं कर रहा मैं, अंबिया की बात नहीं कर रहा, रसूलों की बात नहीं कर रहा, उलुल आज़म की बात नहीं कर रहा, साहिब शरीयत की बात नहीं कर रहा, साहिब किताब की बात नहीं कर रहा, उस माँ की बात कर रहा हूँ जिसके बदन से नबी पैदा हुआ। उस माँ का कदम जहाँ लगता है खुदा फरमाता है ये मेरी निशानी है। सुनिया सुनी ऊंचा जुमला तेरे दामन में डालने लगा हूँ। जहाँ नबी की माँ कदम लगाए उसकी कब्र न बने, वो आराम न करे, उसका वजूद वहाँ न हो। चंद लम्हे जिस पत्थर पे कदम नबी की माँ के लग जाएं वो रब की निशानी है। तो उस गुंबद खजरा को क्या कहोगे जहां 14 सदियां गुजर गई, मुस्तफा ने डेरा लगाया। अल्लाह हाँ सुभान। हमारा मुजद्दिद बोला, फरमाया हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। मसला ये पेश कर रहा हूँ, जहाँ अल्लाह का नबी कदम लगा देता है, अल्लाह का वली कदम लगा देता है, अल्लाह की वलिया कदम लगा देती है, वो जगह मिन दूनिल्लाह नहीं रहती, वो अल्लाह की निशानी बन जाती है, शाइरिल्लाह बन जाती है। इससे आगे चलो, कुरान पाक का पहला सिपारा जिस वक्त तामीर काबा होने लगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हैं, ऊपर निगाह करके अर्ज की सोनिया घर तेरा बना रहा हूँ, घर तेरा तमीर हो रहा है,
इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास है, ये चौथे सिपारे के अंदर बयान है। मैं जो पेश कर रहा हूँ ये पहला सिपारा है। या अल्लाह तेरा घर बना दिया है, अब दीवारें ऊंची हो गई हैं, मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंचता, मेहरबानी फरमा दे, कोई सामान पैदा कर दे। ऊपर से हुक्म हुआ मेरे प्यारे खलील, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जिस पत्थर पे खड़े हो ये पत्थर तुम्हारी मदद करेगा। या अल्लाह ये क्या करेगा? फरमाया जब ऊंचा जाने की जरूरत होगी ये पत्थर ऊपर चला जाएगा, जब नीचे आने की जरूरत होगी पत्थर छोटा हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं पत्थर ठोस होता है, उसके अंदर फैलाव नहीं होता, उसके अंदर वसीयत नहीं होती। वो जिस हालत के अंदर होता है उसे तोड़ा तो जा सकता है लेकिन सिमटाया नहीं जा सकता। जिस पत्थर पे नबी का कदम लग जाए अल्लाह की रहमत और नबी की बरकत की वजह से उस पत्थर के अंदर अल्लाह नरमी पैदा कर देता है, अल्लाह ताला नरमी पैदा कर देता है। अब जनाब खलील अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हैं, वो आम पत्थर था, अल्लाह का यार खड़ा हो गया। समझ आ रही है कि जा रही है? अल्लाह का यार खड़ा हो गया, पत्थर पे खड़े हैं, दीवारे काबा पर पत्थर चुनते जाते हैं, लगाते जाते हैं। जब नीचे आने की हाजत होती है पत्थर छोटा हो जाता है, नबी नीचे से चीज पकड़ लेता है। जब ऊपर जाने की हाजत होती है पत्थर बड़ा हो जाता है, नबी ऊपर चला जाता है। उसकी जियारत खुश नसीबों ने की, मैं गुनाहगार ने भी की है। अगर करीब जाके मकाम इब्राहिम के देखें तो हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक उस पत्थर के सीने पे नक्श है, आपका कदम मुबारक उस पत्थर के अंदर कुछ आसार जाहिर हो गए। बड़ी तवज्जो से सुनना, वक्त गुजरता रहा, वो पत्थर खाना काबा के दरवाजा अक़दस के करीब महफूज कर दिया गया। मुसलमान पाकिस्तान के अंदर तो नबियों के वसीले का मुनकर, वलियों के वसीले का मुनकर, ये भी गैर अल्लाह है, ये भी गैर अल्लाह है, ये भी गैर अल्लाह है। मैंने कहा काबे में जाकर तो उस पत्थर को चूमते हो जिसने नबी के कदमों को चूमा है। मकाम इब्राहिम जिसे कहते हैं, मैं बड़े खुले दिल से बात कर रहा हूँ, खुली खुली जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जिस वक्त जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मेरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। सरकार ने तवाफ़े काबा किया, शुक्राने के नफल पढ़ने लगे, सहाबा साथ हैं। हजूर ने पूछा मेरे गुलामों सोनिया क्या हुक्म है? फरमाया बताओ किस जगह नफल पढ़े जाएं? है तो सारा ही खाना काबा पाक है तो सारा हरम पाक है, दर्जे वाला है, फजीलत वाला है, लेकिन बताओ कौन सी जगह मुतबर्रक ज्यादा है, वहां नफल पढ़े जाएं। किसी ने कुछ मशवरा अर्ज किया, किसी ने कुछ मशवरा अर्ज किया, किसी ने अर्ज किया हुजूर खाना काबा के अंदर पढ़े जाएं, किसी ने कुछ अर्ज किया मुरादे रसूल बोले, हजरत उमर बिन खत्ताब बोले सोनिया मेरा दिल करता है उस जगह नफल पढ़े जिस जगह अल्लाह के यार ने कदम लगाए हैं। कान पक गए सुनते सुनते पाकिस्तान से हमने कि ये भी गैर अल्लाह है, इधर भी नहीं जाना, ये भी गैर अल्लाह है। हजरत फारूक आजम ने क्या अर्ज किया? सोनिया मेरा दिल करता है उस जगह नवाफिल पढ़े जिस जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं। होना ये चाहिए था ऊपर से वही आ जाती, हालांकि अभी वही का नज़ूल बंद नहीं हुआ था, वही आ जानी चाहिए थी। सोनिया इधर खलील के कदमों वाला पत्थर है, इधर बैतुल्लाह मेरा घर है, मेरे घर के करीब आ जाओ। ना ना, हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब ये राय पेश की फौरन जिब्रील आ गए, अर्ज की सोनिया अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, खुदा फरमाता है उस जगह नमाज पढ़ो जहां मेरे यार ने कदम लगाए हैं। जागते लोगों से एक दो बातें करना चाहता हूँ, घड़ी सामने लगी हुई है, वक्त के अंदर इंतहाई तंगी है। जिस पत्थर पे हजरत हाजरा कदम लगाए वो अल्लाह की निशानी, कुरान शरीफ का दूसरा सिपारा।
जिस जगह हज़रत इब्राहीम कदम लगाएं वो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज भी जब हाजी या उम्रे वाला तवाफ़ करता है 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहीम के पास 6 या 2 नफल पढ़ता है। मैंने कहा मकाम इब्राहीम के पास क्यों पढ़ते हो? खाना काबा के दरवाजे के पास जाओ, अल्लाह का घर इधर है, उसका दरवाज़ा मुबारक इधर है। रब ताला ने बता दिया मैं अपने घर में उस पत्थर की इज्जत करवाता हूं जिस पे मेरा यार खड़ा हो गया। मैंने ये जुमला बोला तो मुझे एक विन्नी का वाबी कहने लगा ये क्या बात तूने कर दी। मैंने कहा मस्जिद में कुरान शरीफ हैं आपकी के? कहा जी हैं। मैंने कहा उन पर कुछ गिलाफ भी हैं कपड़े के? कहा वो भी हैं। मैंने कहा उन गिलाफों से कभी मस्जिद को नीचा फर्श साफ किया है? कहा हम नहीं करते। पता नहीं आपको समझ आ रही है? कहा हम नहीं करते। मैंने कहा जो तेरे कंधे पे कपड़ा है ये भी कपड़ा है और जो कुरान के ऊपर है वो भी कपड़ा है। मैंने हैं तो कपड़े ही ना दोनों। सिलाई करने वाला भी एक ही होगा। एक कपड़े को चूम के आंखों पे लगाता है, एक से तो जूता पॉलिश करता है, साफ करता है। अब कपड़े तो दोनों एक हैं, सीने वाला भी एक है, सिलाई करने वाला भी एक ही होगा। मैंने कहा एक कपड़े को आंखों से लगाते हो, एक कपड़े को तुम अपने वो फर्श साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हो, फ़र्क क्यों करते हो? कहने लगा ये कपड़ा और है, उसकी निस्बत कुरान से है, वो कुरान का गिलाफ है, वो कुरान के ऊपर है। मैंने कहा बैतुल्लाह शरीफ का गुलाफ इज़्ज़त वाला है? कहा जी इज़्ज़त वाला है। मैंने कहा सिया बंदों ने, बुना बंदों ने उस पे सोने का कशीदाकारी का काम बंदे करते हैं, पर एक बार जब काबे पे चढ़ जाता है तो फिर वो टुकड़े टुकड़े करके हुक्माए सल्तनत को तोहफे में देते हैं। तुझे मुझे इतना सा गिलाफे काबा मिल जाए हम बख्शिश का सवाब समझते हैं। मैंने कहा गिलाफे काबा शान वाला है तो उस नबी को क्या कहोगे जिसकी दुआ के सदके काबा किबला बना? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदुहा। मदीने वाले आ, तेरा चेहरा उठा के आसमान की तरफ देखना, हम भी देख रहे हैं, जिधर तेरा दिल करता है मुंह कर ले, हम किबला कर दे। और सुनियो कुछ गिला मुझे आपसे भी है कि जो बंदा कुरान और हदीस बयान करे उसे हम भी नहीं सुनते। हम भी कहते हैं मीडिया पे आने वाला बंदा चाहिए, नेट पे आने वाला बंदा चाहिए, पता नहीं उसे उसूल दीन का भी पता हो कि नहीं। उस आलम को सुन जिसकी जुबान खुले या मुस्तफ़ा का फरमान पढ़े या अल्लाह का कुरान पढ़े। अकायद की पुख्तगी, अमल की इस्लाह, नमाज का पाबंद होना चाहिए उलमा को भी और अवाम को भी। और याद रखो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये सूफिया का इस्लाम है, एक उलमाए सू का इस्लाम है, एक सूफिया का इस्लाम है। उलमाए सू का इस्लाम अवाम से शुरू होता है और सूफिया का इस्लाम अपने बदन से शुरू होता है। सूफी पहले अपने बदन पे दीन नाफज करता है, फिर जिधर वो नज़र उठाता है दीन के लहरे पहरे हो जाते हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ आपके सामने कि जिस जगह अल्लाह के नबी और नबी की माँ कदम लगाए वो जगह बरकत वाली है, जगह रहमत वाली है, अल्लाह की निशानी है। अब जहाँ हज़रत हाजरा के कदम लगे वो तो अल्लाह की निशानी बने, तो जहाँ हज़रत हाजरा का अपना वजूद लेटा हुआ हो उसको क्या कहोगे? जहाँ इब्राहीम पाक के कदम लगे लग जाएँ वो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला बनता है, और जहाँ इब्राहीम पाक की खुद कब्रे अनवर बनी हो उसका मकाम क्या होगा? और उसे क्या कहोगे जहाँ रसूलुल्लाह ने अपना डेरा लगाया होगा? और सुनना ये जुमला निस्बत की बात कर रहा हूँ, शायद ये आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा हो आज की का। ये हाजी या उम्रे वाले करके आए तो लोग उन्हें मिलने जाते हैं। यहाँ जाते हैं कि नहीं? दुनिया में जाते हैं। अच्छा वो तस्बीह देते हैं, टोपी देते हैं, जितना जितना तल्लक होता है। किसी को सिर्फ 1-2 खजूरें दे दी, किसी को टोपी भी दी, तस्बीह भी दी, मुसल्ला भी दिया, जमजम शरीफ भी दिया। और कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं, क्लोज़ लोग होते हैं, ख़ानदानी भी होते हैं, यार दोस्त भी होते हैं, उनको और भी गिफ्ट बंदा देता है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि टोपी पाकिस्तान में बनती है, किसी पे लिखा होता है कि मेड इन चाइना, किसी पे कुछ छोटी सी मोहर लगी होती है साहब कपड़े की। टोपी तस्बीह यहाँ बनी,
چلی گئی مکہ شریف۔ انداز بیاں اگرچہ میرا پرشوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ پاکستان میں بنی ہوئی ٹوپی، ترکی میں بنی ہوئی تسبیح، مکہ شریف چلی گئی، مدینہ شریف چلی گئی، تو میں نے وہاں سے خرید لی۔ اب آ کے دوست کو گفٹ کیا، وہ جب عید پڑھنے جاتا ہے تو ٹوپی پہن کے نکلتا ہے، ساتھ والا پوچھتا ہے یہ ٹوپی کون سی ہے؟ یہ بھی مکہ شریف سے مجھے ایک دوست آیا تھا، اس نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا، یہ ٹوپی برکت والی ہے۔ ایک کے پاس کھجوریں ہیں، وہ احتیاط کے ساتھ کھاتا ہے، نیچے اس کا ذرہ بھی نہیں گرنے دیتا۔ بھائی بڑی سنبھل کے کھا رہے ہو، یہاں تو منڈی کے اندر ڈھیر لگے ہو زمین پہ گرے ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا وہ کھجوریں اور ہیں، یہ کھجور اور ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ اور کیا ہے اس میں؟ یہ کہے گا کہ یا تو یہ مکہ شریف سے آئی ہے یا مدینہ شریف سے آئی ہے، اس لیے یہ برکت والی ہے۔ سنیاں بڑے ٹھنڈے دل سے اپنے دل کی طرف نظر کر کے سوچ کے مجھے جواب دے، پاکستان میں بننے والی ٹوپی مدینہ پاک سے ہو کے آ جائے تو ٹوپی برکت والی، پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں، پھر بھی ابھی بھی تسبیح وہاں سے ہو کے آ جائے تو تسبیح برکت والی، ٹوپی وہاں سے ہو کے آ جائے تو ٹوپی برکت والی۔ جائے نماز انڈونیشیا میں بنا، پاکستان گجرانوالہ میں کمپنی بناتی ہے، ادھر سعودیہ امپورٹ کرتی ہے، ادھر جاتا ہے وہ، وہاں جاتا ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ، ادھر نظام ہوتا ہے۔ گجرانوالے کا بنا ہوا جائے نماز ادھر سے ہو کے آ جائے تو جائے نماز برکت والا۔ جس رسول کے دیش سے کپڑا ہو کے آ جائے تو کپڑا برکت والا، جس رسول کے وطن سے ٹوپی ہو کے آ جائے تو ٹوپی برکت والی، وہ تسبیح برکت والی۔ اس کی برکت نہیں ہوگی جس رسول نے آپ ڈیرا لگایا ہے۔ سنیاں تجھے مبارک ہو، تو ٹوپی کی بھی عزت کرتا ہے اور جس شہر سے لیا ہے شہر والے کی بھی عزت کرتا ہے۔ اور سنو بات، تھک تو نہیں گئے؟ ایک بار نہ تھکنے والی سبحان اللہ تو کہہ دو۔ تقریر جب میں کرتا ہوں تو حضور کی نسبت کا صدقہ کھلے کھلے دل کے ساتھ کرتا ہوں، اور اتنی دیر کرتا ہوں جتنی دیر پیاس رہے۔ اس کے بعد بھی پھر لطف نہیں ہوتا کہ بندہ ٹھونس کے بات کرتا رہے۔ آخری جملہ سنو اور بات مکمل ہے۔ وہاں سے ایک بندہ پانی لایا، اسے زمزم شریف، آب زمزم بھی کہتے ہیں، آب کا معنی پانی ہوتا ہے، زمزم شریف کا پانی۔ کسی عقیدے کے عالم سے پوچھو، میں توجہ کا طالب ہوں، کہ پانی پینے کے شرعی آداب کیا ہیں؟ وہ کیا کہے گا کہ بیٹھ کے پیو، بسم اللہ شریف ہم پڑھتے جو نہیں اس لیے بولتے نہیں، بسم اللہ شریف ہے، یہ ختم شریف جو اجتماع ہوتا ہے یہ درس و نصیحت کا بھی سبق ہوتا ہے، ہم سیکھ کے جائیں کچھ نہ۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو، اور جب پیو تو اس کے اندر سانس نہ لو، برتن کے اندر سانس نہ لو، 3 گھونٹ پی کے لبوں سے پیالہ دور کرو، 3 سانسوں میں پھر پیو اور الحمدللہ پڑھو۔ لیکن جب زمزم شریف آئے گا ہر عقیدے کا بندہ کھڑا بھی ہو جائے گا، قبلہ کی طرف منہ بھی کر لے گا، اور اس کی ایک ایک بوند کو چوس کے پیے گا۔ نسبت والوں بات بڑے دھیان سے سننا، میں نے کہا پانی تو یہاں نالیاں بھری ہوئی ہیں، نالے ندی نالے بھرے ہیں پانیوں کے، پانیوں سے بندہ طہارت کرتا ہے، نجاستیں بندہ دور کرتا ہے، کپڑوں کی نجاستیں پانی سے بندہ دور کرتا ہے، پر یہ پانی کیا ہے جس کی ایک ایک بوند کو لوگ ترسے، جسے چوس کے پئیں۔ جب صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جنہوں نے پہلے عمرہ کر چکے ہوتے ہیں وہ زمزم شریف جو کولر چھوٹے چھوٹے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے، وہاں سے عمرہ والے پیتے بھی ہیں، ٹنڈ پر بھی لگاتے ہیں، سر پر بھی لگاتے ہیں، آنکھوں پر بھی لگاتے ہیں۔ میں نے ایک اپنے ساتھی کو پکڑ لیا، ونی کا بھابی تھا، میں نے پکڑ لیا، میرے ساتھ تھا، میں نے کہا یہ پانی آنکھوں پر لگا رہا ہے، کہنے لگا لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا پاکستان میں تو انگوٹھے نہیں لگانے دیتا۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا پاکستان میں تو ہم ایسا کر لیں، حضور کے نام کو چوم لیں تو ہمارے انگوٹھے پکڑ لیتا ہے، تو یہاں پانی آنکھوں پہ لگاتا ہے، سر پہ لگاتا ہے، سینے پہ لگاتا ہے، پی رہا ہے۔ میں نے کہا یہ پانی ہے کیا؟ کہنے لگا رسول اللہ نے اس کی شان بیان کی۔ میں نے کہا وہ تو ہے، پر یہ بتا پانی جاری کہاں سے ہوا؟ اہل سنت تجھے مبارک ہو، نبی کے قدم سے پانی جاری ہوا۔ بڑی مشہور بات ہے نا، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو اللہ کریم نے چشمہ جاری فرما دیا۔ میں نے کہا جس پانی نے نبی کے قدموں کو چوما ہو، ایسے رگڑا نا ایڑی مبارک کو تو زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔
میں نے کہا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی پہ سے جاری ہونے والا چشمہ، وہ پانی برکت والا، تعظیم والا، عزت والا، شفا والا، برکت والا، تو اس پانی کو کیا کہو گے جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا ہو؟